What do you mean by global logistics, Mark? Can someone brief out your understanding on that? Anyone for the global supply chain? When I talk about global supply chain, what is that you think about? Exactly, exactly, Yash. Thank you. So, only one small change I would say in the scope. It is not only multinational companies, right? But even if it is an Indian company, or even if it is some foreign company, their business is extended throughout the global, right? So, different countries, yeah, business transaction between two countries or many countries. Now, when we saw about the supply chain management, starting from supplier to end customer, right? There are n number of activities and the chain continues. And in each stage, there are some person taking the role of supply chain management. That's what we discussed. Now, same thing, everything same, no change. But when I say global, the scope is extended to global. Okay. Now, the same supply chain from supplier to end customer, but there are some pieces in the chain is beyond our border. Okay, when I cross the border of our country, then I will call as it's a global supply chain. Hey, 1 minute, ma. Sorry. Transaction between one country and another country, then I said it's a global supply chain management requirement. Okay, wow. Otherwise, the scope of supply chain is clear. The same, nothing. நான் வந்து சப்ளை செயின்ல ரெண்டு பார்ட்டிஸ் இன்வால்வ் இருப்பாங்க, ஒரு கஸ்டமர் ஒரு சப்ளையர், அண்ட் கஸ்டமர் ஹேஸ் கஸ்டமர், சப்ளையர் ஹேஸ் சப்ளையர்ஸ். அப்படியே அந்த செயின் வந்து லிங்க் ஆகிட்டே இருக்கும். பட் என்னன்னா the சர்வீஸ் இஸ் எக்ஸ்டெண்டட் பியாண்ட் த பார்டர், ஒரு கண்ட்ரியை விட்டு அதர் கண்ட்ரிஸ்க்கு. நான் வந்து ஒரே ஒரு மல்டிநேஷனல் கம்பெனிஸ் மட்டும் இல்லை, என்னோட ப்ராடக்ட் நான் இந்தியாவில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன், பட் ஐ ஹாவ் சம் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் டு அதர் கண்ட்ரிஸ். இல்லை நான் இந்தியாவில் தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி இந்தியாவிலேயே சேல் பண்ணுறேன், பட் மை ரா மெட்டீரியல் ரெக்யூர்மெண்ட் இஸ் பியாண்ட் த பார்டர். எனக்கு ரா மெட்டீரியல் அங்கேருந்து வரணும் வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம், எனி பிஸ்னஸ் இன் கரண்ட் சினாரியோ cannot happen without supply chain management. ஏன்னா சப்ளை செயினோட ஸ்கோப் வந்து இன்க்ரீஸ் இன் தட் வே தட் எவ்ரி திங் இஸ் under the branches of supply chain management அப்படின்னு கொண்டு வந்துட்டோம். Let it be transport, let it be material handling, let it be packaging, let it be labeling, let it be distribution, எல்லாமே சப்ளை செயின்ல கொண்டு வந்துருக்கோம். அப்போ எனி பிஸ்னஸ் ஃபார் தட் பர்பஸ் cannot happen without this, the link of supply chain. அப்போ when I say that it is a business in international market or global market, then my supply chain management is beyond the border. Okay. அப்போ இன் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் வாட் ஆர் த திங்ஸ் டு பி டேக்கன் கேர்னு நம்ம இவ்வளோ நாள் பார்த்துருக்கோம். கைண்ட் ஆஃப் வாட் இஸ் த ரிலேஷன்ஷிப் வி ஹவ் டு மெயின்டைன், கஸ்டமர் ரிலேஷன்ஷிப் எப்படி பண்ணணும், சப்ளை ரிலேஷன்ஷிப் மேனேஜ்மெண்ட் பார்த்துருக்கோம், அண்ட் அகெயின் இன்டர்னல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இன்டர்னலாக இருக்கணும், சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் பார்த்துருக்கோம், எவ்ரி திங் சேம். பட் என்னன்னா there are few additional things which we have to ensure when I say global. ஏன்னா இது வேற கண்ட்ரி, எனக்கு இந்தியாவுக்குள்ள நான் பண்றேன் அப்படின்னா அது ஒரு மாதிரி. எனக்கு வந்து தமிழ்நாட்டில இருந்து நான் ஒரு பிசினஸ் பண்ணி சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் டெல்லி வரைக்கும் கொண்டு போவேன், கர்நாடகாவுக்கு கொண்டு போவோம், ஹைதராபாத்துக்கு கொண்டு போவோம், மும்பை கொண்டு போவேன். சேமே அங்க உள்ளவன் அங்க டெல்லியில மேனுஃபேக்சரிங் பண்றதை இங்க வரைக்கும் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணலாம். த்ரூ அவுட் த இந்தியா வி ஹவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர் அண்ட் டீலர்ஸ் அண்ட் ரீட்டைலர்ஸ். எனக்கு அந்த பீப்புள், என்விரான்மெண்ட், கவர்மெண்ட் பாலிசிஸ், எவ்ரி திங் இஸ் சேம், எதுலையுமே சேஞ்சஸ் கிடையாது. பட் when I say it is beyond the border, people, culture, environment, external factors, government policies,
regulations, everything varies. Cost factor, exchange factor, இந்த மாதிரி நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் which is not in my control, totally different. Then when I extend my services beyond the border, there are few things which we have to understand clearly. அது தெரிஞ்சிட்டு then we should focus on international supply chain management. Okay, nowadays it is very common. அது எப்படின்னு பார்ப்போம். Very common கொண்டு வந்தது காரணம் globalization. Okay, so what is supply chain? Supply chain, as I said, definition we already discussed. Supply chain ki endha oru clear definition kediyadhu. It's my business, I define, your definition you define. But when I say global, it is extended around the world. Okay va, same supply chain na neenga define panikonga unga business ku mari, but it is extended around the world, overseas. Okay va, with global supply chain. Okay, drivers towards globalization. இப்போ இந்த இது சொன்ன சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட் ஃபுல்லாக குளோபலைஸ்ட் ஆகிறதுக்கு ரீசன் வந்து குளோபலைசேஷன் ஒரு பாலிசி. குளோபலைசேஷனை பற்றி மேபி ஐ ஹவ் இன்ஃபார்ம்ட் யூ ஏர்லியர். ஒரு செஷனில் வந்து ஐ வாஸ் டாக்கிங் அபவுட் லிட்டில் பிட் குளோபலைசேஷன். அப்படின்னா இன் 1991 there was a concept called LPG, liberalization, privatization and globalization, LPG. ஸோ இந்த பீரியட்ல 1991 என்ன பண்ணாங்கன்னா லிபரலைஸ் பிஸ்னஸை எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணணும், இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிலாக்ஸ் பண்ணாங்க. தட் இஸ் லிபரலைசேஷன். பிரைவேடைசேஷன், நிறைய பப்ளிக் செக்டரை வந்து தே கன்வெர்ட் இன்டு பிரைவேட். 49%, 51% வந்து பிரைவேட்டுக்கு கொடுத்துட்டாங்க. குளோபலைசேஷன், அதாவது மார்க்கெட்டை வந்து ஓப்பன் பண்றாங்க ஃபார் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ். இது வந்து இந்தியாவில் மட்டும் நடக்கல, த்ரூ அவுட் த குளோபலாகவே வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் மூலமா தே அக்ரீட் அண்ட் ஓப்பன் த மார்க்கெட். ஃப்ரீ மார்க்கெட் வரணும், எல்லாரும் எல்லா இடத்துலையும் போய் சேல் பண்ணலாம், விற்கலாம், காம்படிஷன். ஸோ தட் கஸ்டமர்ஸ் கேன் கெட் த அட்வான்டேஜ் ஆஃப் காம்படிட்டர்ஸ் அட்வான்டேஜ். அப்படின்னு சொல்லி இந்த குளோபலைசேஷன்ங்கிற கான்செப்ட் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி ரொம்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆச்சு. தென் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் பிஸ்னஸ் அண்ட் வித் த சப்போர்ட் ஆஃப் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், பிஸ்னஸோட சப்போர்ட்னால சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் என்ரிச் ஆச்சு த்ரூ அவுட் த குளோபல். சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் என்ரிச் ஆச்சு, பிஸ்னஸும் நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆச்சு. ஓகே, வாட் ஆர் த டிரைவர்ஸ் டுவர்ட்ஸ் குளோபலைசேஷன்? ஓகே, இப்போ குளோபலைசேஷன் சொல்லியாச்சு, மார்க்கெட் ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. What are the drivers towards globalization? Key drivers. If we talk about globalization, அதை கொண்டு போறதுக்கு என்ன கீ? ஒன்று global market forces. Market forces அப்படிங்கிற போது ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் a particular country. இந்த கண்ட்ரியை தான் மார்க்கெட்னு சொல்றோம். இதுல ரெண்டு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ இருக்கு. ஒன்று வந்து let us see, I am from India entering into other market. சேம் வே அதர் மார்க்கெட்ல உள்ளவங்க இந்தியா வந்து ஒரு பிக் மார்க்கெட்டா நினைப்பான். ஏன்னா இது வந்து கன்சியூமர்ஸ் ஆர் மோர் இன் இந்தியா. இப்ப ரெண்டு வேலை பார்க்கும்போது ஒன் சைட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, அனதர் சைட் ஹேவ் அ த்ரெட். த்ரெட்ங்கிறது ரிஸ்க். ஏன்னா என்கிட்ட மற்றவங்க காம்படிஷன். இப்போ இவ்வளோனா நான் தனியாக எங்கள் ராஜா மாதிரி இருந்திருக்கேன். நவ் ஐ கெட் அ காம்படிட்டர்ஸ் என்னோட மார்க்கெட்ல. அப்போ there are both plus and minus involved in the market forces. இப்போ இதுல வந்து எப்படி இருக்கும் நம்மளோட காம்படிஷன்? ஏதாச்சும் சில ப்ராடக்ட்ஸ்ல we are on top of it. சார் எஸ் மா, இது வெளியில ராகுல்னு ஒரு பையன் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கான் சார். மீட்டிங் ஒரு நிமிஷம்.
I don't see anyone screen. யார் தெரியல. ஒரே சொல்லுங்க. I think they are calling. Hello. சொல்லுங்கம்மா. Yes, sir. Just நிறைய ஸ்டூடண்ட்ஸ் இப்பதான் சார் தெரியுது கிளாஸ் எடுக்குது. Hey, 1 minute, ma. One student is waiting on call. Hey, சொல்லுங்கம்மா. இப்போ எனக்கு queueல யாரும் இல்லம்மா. Maybe try join again. Yes, Hello. sir. இம்மா கேக்குதா? இம்மா கேக்குதாம்மா? And Rahul, அம்மா Rahul, now I give admit. இப்பதான் திருப்பி வந்தது invitation. இல்ல is there anyone else waiting? That's what my question. Sir, Because I don't see. இருக்காங்க சார். I am waiting, sir. I am waiting outside only, sir. Hey, just try again because I don't see any invitation, ma. Because Yes, sir. Abhishek Bora not yet joined. Abhishek Jain. Only I have to give it, sir. Right, sir. I was waiting for class 15 minutes, sir. Hey, then I think you went to some other wrong link because you are not there. I didn't receive any invitation. Joined, right? So I Yes, think sir. you Yes, just. sir. So what went wrong? I think you clicked some other link or. No, sir. I was in this thing only, sir. Okay, I don't know, but now only your invitation came. Maybe anyhow, I have accept now Lakshit, Rahul, and two Abhishek. Okay, so I think everything is done now. Okay, ma'am. Again, I keep Yes, telling, sir. right? When I'm in the presentation mode, I may not receive these invitations. Okay, unless. Yes, sir. So please inform your friends and in the Okay, forum sir. if they inform me, I can go back and give accept. That will be the reason. Okay, Anyhow, sir. fine. Let us move on. No problem. Hey, Lakshit, நீங்க அதை சப்மிட் பண்ணிட்டீங்களா ஃபார்ம் போது இட்ஸ் ஓப்பன் மார்க்கெட் ஃபார் எவ்ரி ஒன், நாட் ஓன்லி ஃபார் மீ. கரெக்டா? அப்போ இங்க வந்து எனக்கு ஸ்கோப்பும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. ஐ கேன் எக்ஸ்டெண்டட் இன்டு அனதர் மார்க்கெட். Sir, சேம் வே என்னோட sorry for மார்க்கெட். interruption, sir. எஸ் மா. Sir, Yes, Abhishek. Brief out what it is, what is global stabilization. We saw a few concepts called LPG, like liberalization, privatization, and globalization, which resulted in more business in terms of period where real opportunities for supply chain management to grow towards the global. It's an international market. We started reaching it, right? So few things on basic side we saw that class. So can someone brief it out? Just சொல்லுங்கம்மா. Global supply chain management now already we told very clearly there is no much difference. Only thing supply chain management நான் பார்க்கறது international level when I am started focusing, then I that called that my supply chain business as a global supply chain management. MNC companies and having branches in different countries based on a cross border. When I am crossing the border of a particular country and moving to another country, then I call my supply chain as a global supply chain management. அதுல key drivers
என்னன்னா பேஸா வந்து எல்பிஜின்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்து 1991ல இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணாங்க த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு. இந்தியா ஆல்சோ பார்ட் ஆஃப் தட். அதுல தான் என்ன பண்ணாங்க, லிபரலைசேஷன் பிஸ்னஸுக்கு தே ஹேட் லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ், அதெல்லாம் லிபரலைஸ் பண்ணாங்க, ரெஸ்ட்ரிக்ஷனை ரெடியூஸ் பண்ணாங்க. தென் பிரைவேட்டைசேஷன், மோர் நம்பர் ஆஃப் கவர்மெண்ட் செக்டர் வந்து பிரைவேட்டைசேஷன் ஆகினாங்க டு ஹாவ் மோர் ப்ராஃபிட் ஓரியன்ட் ஆகணும். அப்போ பிஸ்னஸ் வந்து பிரைவேட்ல வரும்போது மோர் இன்னோவேட்டிவ் ஐடியாஸ் brought in and business has been developed. குளோபலைசேஷன் பேசிக்கா மார்க்கெட், இந்தியா மார்க்கெட்டை மட்டும் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது, இன்டர்நேஷனல் லெவலில் வி ஹவ் டு ஃபோக்கஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம மார்க்கெட்டையும் ஓப்பன் பண்ணி விட்டாங்க. அதர் கண்ட்ரீஸ்லையும் வி ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் டு என்டர். ஸோ என்ட்ரி கிடைக்க கிடைக்க பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆச்சு. பிஸ்னஸ் டெவலப் ஆகுதுன்னா விதவுட் சப்ளை செயின் இட் இஸ் நாட் பாசிபிள். அந்த கான்செப்ட்ல supply chain also started growing, evolved as a international level. So global supply chain management got evolved. Okay. So key factors, globalization. And the globalization towards நம்ம business drive பண்றது என்னது, அது parameters we saw. ஒன்று குளோபல் மார்க்கெட் ஃபோர்ஸஸ். சில மார்க்கெட்ல ஈஸியாக என்டர் பண்ண முடியும், சில மார்க்கெட்ல என்டர் பண்ண முடியாது. சிலர் வந்து ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரொம்ப வைப்பாங்க. தோ வி லிபரலைசேஷன், பட் ஸ்டில் ஒவ்வொரு கண்ட்ரியுமே அவனோட டொமஸ்டிக்கோ இல்லைன்னா லோக்கல் கண்டென்ட்டையும் என்ரிச் பண்றாங்க. தே கிவ் கைண்ட் ஆஃப் இன்சென்டிவ்ஸ் ஃபார் யூசிங் மோர் லோக்கல். அப்போ என்னாகும், பேசிக்கா அடுத்த மார்க்கெட்ல உள்ளவங்க உள்ள என்டர் ஆக முடியாது. இன்னொருத்த வகையில் என்னன்னா, வெளியே வர்றவனுக்கு டேரிஃப் அண்ட் அதர்ஸ் திங்ஸ் வந்து என்ன பண்ணிடுவாங்க, இன்க்ரீஸ் பண்ணிடுறாங்க. ஸோ இன்டைரக்ட்லி நான் ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றேன் அடுத்த என் மார்க்கெட்டுக்குள்ள வர விடாம. ஓகேவா? ஸோ இங்க வந்து எனக்கு ரெண்டு வகையா இருக்கு. ஒன்னு ஐ ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். எப்படி? ஒன்னு ஐ ஹேவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், இன்னொன்னு ஐ ஹேவ் த்ரெட். நான் ஃபாரின் காம்படிட்டர்ஸோட சேர்ந்து போட்டி போடுவேன். ஓகேவா? ஸோ யாரை விட நான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அந்த மார்க்கெட்லாம் நான் போய் என்டர் ஆகி என்னோட பிசினஸ் டெவலப் பண்ணிடுவேன். ஸோ மை சப்ளை செயின் go beyond the border and reach the customers in a country where I have strength, maybe product wise இல்ல குவாலிட்டி வைஸோ இல்ல பிரைஸ் வைஸோ. குவாலிட்டி அவனோட நம்ம இந்தியன் குவாலிட்டி தான் சூப்பர் அப்படின்னா எனக்கு நல்ல ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். இல்ல சில ப்ராடக்ட் வேற என்கிட்டயுமே கிடைக்காது, இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கும். மெயினா பாத்தீங்கன்னா இந்த காதி ப்ராடக்ட்ஸ் அது வேற எவனும் மேனுஃபேக்சர் பண்ண. மெயின் அந்த அதே மாதிரி திருப்பூர்ல உள்ள பனியன் மெட்டீரியல் ஃபுல்லா நிறைய இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் ப்ராடக்ட்ஸ் தான். நிறைய கண்ட்ரிஸ்ல லெதர் இந்தியன் கண்ட்ரிஸ் தான் இருக்கும். சில நவதானியம், வெத்தலை, இதெல்லாமே நோ ஒன் கல்டிவேட், ஒன்லி ஃப்ரம் இந்தியா. அப்போ எனக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ஜாஸ்தி. சில இது ப்ரைஸ் வைஸ் என்னன்னா சில கண்ட்ரீஸ்ல காஸ்ட்லியா இருக்கும், என்னோடது சேம் குவாலிட்டி பட் ஐ எம் ஏபிள் டு கிவ் இட் இன் லெஸர் ப்ரைஸ். அண்ட் சம்டைம்ஸ் குவாலிட்டி. இங்க பண்ண இம்போர்ட் குவாலிட்டி அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம் அப்படின்னா அது வந்து நல்ல குவாலிட்டிஸ், அதுக்காக டிமாண்ட் வச்சு என்னால ஈஸியா அந்த மார்க்கெட் ஆக்சஸ் பண்ண முடியும். சேம் டைம்ஸ் இங்க த்ரெட்டும் இருக்கு. என்ன, நான் அவன் கூட கம்ப்ளீட் பண்ற மாதிரி அவன் என் கூட கம்ப்ளீட் பண்ணுவான் இல்லையா? ஸோ சேம் வே அதர் மார்க்கெட்ஸ் தே வில் கம் இன். பட் இங்க வந்து நம்ம வந்து ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங்ல பண்ணல, ஒன்லி சப்ளை செயின் தான் பண்ணிருக்கோம். நம்மளோட பிசினஸ் இஸ் சப்ளை செயின். ஸோ வி நீட் நாட் வரி. ஐதர் அதர் பர்சன் கம்ஸ் இன் ஆர் மை செல்ஃப் கோயிங் அவுட், ஐ ஹாவ் அ பிசினஸ் ஆஃப் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். கரெக்டா? ஏன்னா சப்ளை செயின்ல என்னென்ன பிரான்ச்சஸ் இருக்குன்னு நம்ம பார்த்துருவோம். எந்த பிரான்ச்சஸும் குளோபல் சப்ளை செயின்ல சேம் தான். ஒன்லி திங் த பர்சன் ஹூ ஆப்ரேட்ஸ் இஸ் டிஃப்ரெண்ட். அப்போ என்னோட ஸ்கோப் இம்ப்ரூவ் தான் ஆகுது. ஸோ ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ்லாம் வந்தா கூட என்னோட சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் பிசினஸ் நான் நல்லா பண்றேன் அப்படின்னா தென் ஐ ஹாவ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு கிராப் தட் பிசினஸ். ஏன்னா இந்த மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்கோ இங்க உள்ளதோ ஃபாரின்ல இருந்து ப்ராடக்ட் உள்ள வந்தா கூட அவங்க டிரான்ஸ்போர்டேஷனோ இல்ல மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங்கோ இங்க உள்ள சப்ளை செயின் கூட தான் டைப் வைக்க போறாங்க. ஸோ ஐ எம் கோயிங் டு கெட் சம் பெனிஃபிட். சேம் வே அங்க உள்ளவங்க கூட நம்ம மேக்ஸிமம் டைப் தான் வைக்க முடியும். ஏன்னா தேர் ஆர் சம் பேரியர்ஸ் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் கல்ச்சர் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். அதெல்லாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல பார்க்க போறோம். ஸோ வாட் இஸ் த அதர் கீ டிரைவர்? டெக்னாலஜி பண்ணதான் குளோபலைசேஷன் பயங்கரமா சப்போர்ட் பண்ணுது. அதர்வைஸ் வித்வுட் டெக்னாலஜி இன்னைக்கு நமக்கு தெரியாது, அங்க உள்ளவன் யாரும் தெரியாது, இங்க உள்ள யாரும் தெரியாது. பட் வி ஆர் கனெக்டிங் த்ரூ டெக்னாலஜி விச் ஹஸ் எவால்வ்ட். இது ஒரு கீ டிரைவர்ஸ் பார்த்தோம். குளோபல் காஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ்.
இப்போ நான் ஏன் சில நேரம் என்னோட சப்ளை செயின் அங்க கொண்டு போறேன் அப்படின்னா, குளோபல் காஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ். சில இடத்துல ஐ கெட் இட் ஃபார் சீப்பர், சில இடத்துல இட் இஸ் காஸ்ட்லி. ஸோ அப்போ என்னது, மைக்ரேஷன் நடக்குது. வேர் எவர் ஐ கெட் சீப்பர் அப்படின்னா அந்த காஸ்ட்லியராக உள்ளவங்க எல்லாமே மைக்ரேஷன் ஆகுறாங்க இந்த இடத்துக்கு. ஸோ there is a transportation or there is some logistics in terms of material movement or people movement. There is a supply chain continues from one border to another border. சேம் தான் ரா மெட்டீரியல் சொல்லியிருக்கோம். கண்ட்ரீஸ்ல தான் பயங்கர சீப்பாக இருக்கும், இங்கே கிடைக்காது. அங்கே எல்லாமே சுரங்கம் மைன் தான் இருக்கு, அங்கே மண்ணை தோண்டி தான் எடுத்துருப்பாங்க, இங்கே கிடையாது. ஸோ இட் இஸ் பெட்டர் டு ஹாவ் material procured from African countries rather than procuring from some developed countries. ஏன்னா இங்க காஸ்ட்லி, அங்க சீப்பர். another key driver is a political and economic forces. இதுதான் ரொம்ப கீயா பிளே பண்ணும். ஏன்னா இன்னைக்கு இந்த குளோபலைசேஷன், எல்பிஜிலாம் சொல்றேன், லிபரலைசேஷன், பிரைவேடைசேஷன் அண்ட் குளோபலைசேஷன், வாட் எவர் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட், this all happened due to the political and economic forces. They decide what are the things to be relaxed, what are the restrictions to be removed, what are the new policies to bring in. So இவங்க எடுக்கிற ஒவ்வொரு டிசிஷனும் it has impact on our own business. And economic factors, when we talk about economic forces, the main area is exchange rate movement. Now, I'm not pretty sure how many of you are much aware about the exchange variances. There are traders, they do just buying and selling of currencies. ஒரு கரன்சியை வாங்கி வேற ஒரு கரன்சியில் வித்துடுறாங்க. அதுல மட்டும் அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் ஃபிளக்சுவேஷன் வச்சு they make huge money. ரீசன் என்ன அப்படின்னா, there is a much fluctuation, so each fluctuation varies. ஒவ்வொரு கரன்சியில் நான் டிரான்சாக்ஷன் பண்ணும்போது பையர் அண்ட் செல்லர் வரும்போது there is some fluctuations, it gives impact for both. ஒருத்தருக்கு நெகட்டிவ் சைடும் இன்னொருத்தருக்கு பாசிட்டிவ் சைடும் இம்பாக்ட் கொடுக்கும். So there are traders, they do business on this with the knowledge of currency exposure, and the currency exposure base பண்ணி they do business. அப்போ எக்கனாமிக் ஃபோர்ஸஸ்ல when I come to real business, அந்த currency trading is different business, but real business of supply chain management, it has huge impact. Then effect of trading blocks. Trading blocks is again, I am talking about the restriction in terms of blocks. இது எல்லாமே என்ன பண்ணாங்க, டுவர்ட்ஸ் குளோபலைசேஷனுக்கு ஒரு காரணம். ஏன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ரிலீஸ் பண்ணாங்கன்னு சொன்னால. எக்ஸாம்பிள் ஐ எம் கிவிங் ஹியர் இஸ் EU and NAFTA. என்ன பண்ணாங்க, EUல யூரோப் யூனியன். யூரோப்ல there are many countries, they formed a union for entire Europe market. எல்லா கண்ட்ரிஸுக்கும் சேர்த்து நிறைய இருக்கு, பிரேசில், ஸ்பெயின், அப்படி இப்படி நிறைய இருக்கும். பிரேசில், ஜெர்மனி, ஸ்பெயின், ரொமானியா, எடுத்து பார்த்தோம்னா ஒரு 100 கண்ட்ரிஸ் இருக்கும். சின்னதா இருக்கும். எல்லாத்தையும் they call that as யூரோப் யூனியன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு they said within யூரோப் யூனியன் they can do ஃப்ரீ ட்ரேடிங். நீங்க வந்து இப்ப இந்தியாக்குள்ள, நான் இந்தியால தமிழ்நாட்டுல இருந்து டெல்லி வரைக்கும், கன்னியாகுமரி வரைக்கும் எங்கனாலும் போவோம் இந்தியாவுக்குள்ள. சேம் வே தே ஸ்டார்டட் டூயிங் த ட்ரேடிங். அந்த மாதிரி ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் ரிமூவ் பண்ணாங்க. அண்ட் அகெயின் கரன்சி எக்ஸ்போஷருக்கு தே brought another ஐடியா. யூரோன்னு ஒரு கரன்சியை கொண்டு வந்தாங்க, காமன் கரன்சி ஃபார் யூரோப் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. இது எல்லாமே நம்ம குளோபலைசேஷனுக்கு பெரிய லெவல்ல சப்போர்ட் பண்ணுச்சு. கீ டிரைவர். சேமே நாஃப்டா அப்படின்னாங்க. நாஃப்டா அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது, இட் இஸ் பட் நார்த் அமெரிக்கன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட். நார்த் அமெரிக்கன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட் என்னது, கனடா, மெக்சிகோ அண்ட் நார்த் அமெரிக்கா, இந்த 3 கண்ட்ரிக்குள்ளேயும் நம்ம ட்ரேட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீயா. தெர் இஸ் நோ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன். அப்ப இந்த மாதிரிலாம் அவங்க பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா, அந்த பேரியர் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் ஆகி கீ டிரைவர் ஃபார் குளோபலைசேஷன். இதெல்லாம் நம்மள வந்து டுவர்ட்ஸ் குளோபலைசேஷனுக்கு நம்மள இழுத்துட்டு போகுது. ஓகேவா? இந்த சின்ன குரூப் இருக்குல்ல, இப்ப நம்மளும் இதே மாதிரி வச்சுக்கோம். வி ஹேவ் கைண்ட் ஆஃப் ஏசியன் கண்ட்ரீஸ், சார்க் கண்ட்ரீஸ்க்கு சிலருக்குலாம் எக்ஸிபிஷன் கொடுப்போம்.
It is not the same restrictions from North America to India, where if I brought from countries within Asian countries, Asian countries-ல இருந்து உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கும் நார்த் அமெரிக்கால இருந்து உள்ள கொண்டு வர்றதுக்கும் டிஃபரெண்ட் இருக்கும். என்னன்னா slowly they wanted to relax these restrictions and end of the day entire globe, இந்தியா மட்டும் ஒண்ணும் கிடையாது, entire globe சேம். It is common for everyone, anyone can travel anywhere அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல they started developing or bringing these policies. அதனால தான் இங்கே குளோபலைசேஷன் ரொம்ப பெருசாக குரோ ஆயிருக்கு. அண்ட் அகைன் வி ஹாவ் லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லாட் ஆஃப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ். ஏன்னா இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு போர்ட்டும் ஒவ்வொரு ஏர்போர்ட்லையும் கார்கோலாம் போய் பார்க்குறோம்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஷிப்மெண்ட்டு டெய்லி பாருங்க எக்கச்சக்க ஷிப்மெண்ட் வந்துகிட்டே தான் இருக்கு. ஆல் ஆர் கிராஸ் பார்டர் டிரான்சாக்ஷன்ஸ். And அங்குக்குள்ளும் கூட we are doing tie up and we do our own business. It is enhanced. Okay, there are key factors towards globalization. They are the key drivers for globalization. They are taking the business from one level to next level எல்லாம் பார்த்தோம். But same time there is lot of barriers, நிறைய பிரச்சனை இருக்கு. It is not that easy. ஏன்னா I cannot easily get into the global supply chain management. வருஷம் தெரியாம போய் பாண்டிடக்கூடாது. What are the barriers? There are few lists which I have listed here. Few points which I have listed over here in the screen. The first one is tariff. Tariff நான் சொல்றது வந்து டியூட்டி. பேசிக்கலி we are talking about customs duty. இது என்ன பேரியர் அப்படின்னா, இந்த டியூட்டி போடுறதே எதுக்காக அப்படின்னா, ஒரு கண்ட்ரில இருந்து இன்னொரு கண்ட்ரிக்கு ப்ராடக்டை கொண்டு போறதுக்குள்ள நான் பல தடவை யோசிக்கணும் whether really it is going to give benefit for my country or not. இப்போ இந்தியாவை எக்ஸாம்பிள் எடுங்க. இது இந்தியால மட்டும் இல்ல, எல்லா கண்ட்ரிலையும் தான் பண்றாங்க. என்னன்னா ஃபேக்ட் என்னன்னா, if I do export, that is I am sending some goods from India to other countries அப்படின்னா we earn a foreign currency. அப்போ இந்தியாவுக்கு அது பெனிஃபிட். எக்ஸ்போர்ட் பண்றான் அப்படின்னா, if I do import, it's a loss for Indian government. அப்போ அவன் என்ன பண்றான், பேசிக்கா அந்த லாஸை ஈடு கட்டுறதுக்காக தான் நான் டியூட்டின்னு ஒன்று கொண்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொண்டு வராங்க. ஓகே, இதுதான் என்ன சொன்னாங்க, அந்த ஆக்சுவலா எவ்ரி திங் வித் த குளோபலைசேஷன், எவ்ரி திங் இஸ் நாட் டிசைட் பை ஒன் கண்ட்ரி த்ரூ அவுட் த வேர்ல்டு பேஸ்ட் ஆன் த வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன் ஒன்று இருக்கு. வேர்ல்ட் ட்ரேட் ஆர்கனைசேஷன்ல தே டிஸ்கஸ் அண்ட் டிசைட். எவ்ரி 2 இயர்ஸ்க்கு ஒரு மீட்டிங் நடக்கும். எல்லா கண்ட்ரிஸும் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுவாங்க. தே அக்ரி. ஓகே, அப்போ ஒரு காலகட்டத்தில் எல்லாமே நம்ம நில்லாக்கி நம்ம பண்ணணும்னு. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி இருக்கும். நமக்கு 10%. இனிஷியலாக பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு 30%, 35% இருந்திருக்கும். யாரும் உள்ள வர முடியாது இந்தியன் மார்க்கெட்டுக்குள்ள. எல்லா கண்ட்ரிஸும் அப்படி வச்சதுதான். பட் விதவுட் ஆப்ஷன் சில ப்ராடக்ட்ஸ் நமக்கு தேவையாக தான் இருக்கும், நம்ம வந்து இம்போர்ட் பண்ண தான் செய்வோம். இப்போ அவங்க என்ன சொன்னாங்க, ஸ்டேஜாக வி ஹவ் டு ரெடியூஸ் இந்த டேரிஃபை சொல்லி 10% வரைக்கும் வந்துட்டு இப்போ பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி. பட் ஸ்டில் ஐ வுட் சே திஸ் அஸ் அ பேரியர். ஏன்னா நம்ம அவளை ஈஸியா 10ன்னு சொல்றது கிடையாது. இந்த பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டிங்கிறத 10% வச்சுட்டு we have added n number of duties, வெவ்வேறு பேர்ல டியூட்டிஸாக ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம். என்னன்னா கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அப்படின்னு வச்சிருக்கோம், ஸ்பெஷல் கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஆட் பண்ணோம். இந்த பேசிக் 10% கூட we keep add these other duties, kind of special countervailing duty, anti-dumping duties, subsidized duty, compensation cess, protection duty, safeguard duty, இப்படி ஒரு 8 டியூட்டி எக்ஸ்ட்ரா ஆட் பண்ணி வச்சிருக்கோம்.
எல்லா ப்ராடக்ட்டுக்கும் எல்லா 8 வராது. பட் குறைஞ்சது இந்த பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி போக இன்னொரு 3 நாள் ஆட் ஆயிரும். இது போக அப்புறம் செஸ்ன்னு ஒரு கான்செப்ட் வச்சிருக்கோம். ஒரு எஜுகேஷன் செஸ் ஒரு 4% அதையும் சேர்த்து எடுத்துருவோம். ஸோ ஓவரால் கால்குலேட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா எப்படியும் திருப்பி அகைன் வி ஆர் பிரிங்கிங் தட் டு சேம் லெவல் ஆஃப் 35%. என்ன சொல்றோம், எப்படி ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா, ஓகே ஒரு ப்ராடக்ட் நான் உள்ள கொண்டு வரேன், அந்த ப்ராடக்ட் சேம் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் அவைலபிளா இருக்கு அப்படின்னா ஒய் ஆர் யூ பிரிங்கிங் ஃப்ரம் அதர் கண்ட்ரி வென் இட் இஸ் அவைலபிள் இன் இந்தியா? தென் அது கவுண்டர் வெயில் பண்றதுக்கு ஐ வில் சே ஒன் டியூட்டி கால் கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டி. ஓகே, இப்போ சில கண்ட்ரிஸ் இருக்கு, தே கம் அண்ட் டம்ப் பண்றாங்க ப்ராடக்டை. லாஸுக்குனாலும் நான் கொடுக்குறேன், டம்ப் பண்ணி கம்மி ரேட்டு கொடுத்து ஒரு மார்க்கெட்டை அபாலிஷ் பண்ணிடுறது வேண்டியது. அப்போ அவங்க வந்து தே கிரியேட் அ மோனோபோலி ஃபார் த ப்ராடக்ட். அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டிஸ் ஏடிடின்னு ஒன்று ஆட் பண்ணி விடுறேன். ஏன்னா நீ டம்ப் பண்ணக்கூடாது. எவ்வளோ தூரத்துக்கு வேணாலும் லாஸ் பேர் பண்ண முடியும். எந்த அமௌண்ட் மினிமமாக கொண்டு வந்து நீ உள்ளே கொண்டு வரையோ, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் இட்ஸ் காஸ்ட் இன் இந்தியா இஸ் 10 rupees அண்ட் தி சேம் ப்ராடக்ட் காஸ்ட் ஃபார் தெம் ஆல்சோ 10 rupees, பட் தே வாண்ட் டு டம்ப் 6 ரூபாய்க்கு வந்து எல்லா ப்ராடக்ட்டையும் டம்ப் பண்ணுறோம் அப்படின்னா, தென் அல்டிமேட்லி அவர் கஸ்டமர்ஸ் ரைட், எவ்ரி ஒன் கோஸ் பியாண்ட் த சீப்பர் ப்ராடக்ட் வேர் ஐ கெட் த காஸ்ட் ஃபார் 6 rupees. அப்போ என்ன பண்றான், நீ டம்ப் பண்ற உன்னோட ஆக்சுவல் காஸ்டே 10 ரூபா தான். ஸோ ஐ வில் சார்ஜ் டியூட்டி கால்டு ஆன்டி டம்பிங் டியூட்டிஸ். அந்த 4 ரூபாய் நான் அதில் போட்டுருவேன். அதுக்கப்புறம் நீ காம்படிட் பண்ணிக்கோ. நான் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி ஒரு 10% எக்ஸ்ட்ரா போட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த 4 ரூபாய் ஆன்டி டியூட்டிஸ் போட்டுருவேன். அப்போ 10 + 1 11 ரூபா வந்துடும். நவ் யூ குட் டூ காம்படிட். என் மார்க்கெட்ல அவைலபிளா இருக்கு 10 ரூபா, உன் மார்க்கெட்ல 6 ரூபாய்க்கு நீ கொண்டு வந்து கொடுக்க. இது பேஸா டம்பிங். ஸோ 4 ரூபாய் டம்பிங் பிரைஸ், ஆக்சுவல் காஸ்ட் 10 ரூபா கொண்டு வந்துட்டேன். 10 ரூபா கொண்டு வந்துட்டு பேசிக் கஸ்டம் டியூட்டி ஒரு 10%, அந்த 10 ரூபால ஒரு 10% 11 ரூபா ஆயிடுச்சு. 11 ரூபா வந்ததுக்கு அப்புறம் சேம் ப்ராடக்ட் ஆல்ரெடி இந்தியாவில் இருக்கா, அப்போ கவுண்டர் வீலிங் டியூட்டின்னு போடுவோம்ல. சேம் ப்ராடக்ட், அது கவுண்டர் வீலிங் டியூட்டி அப்படின்னா என்ன, இங்க வந்து நான் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணனா அதுக்கு ஒரு டியூட்டி பே பண்ணுவேன், எக்ஸைஸ் டியூட்டின்னு. இப்போ அது ஜிஎஸ்டின்னு இருக்கு. அந்த ஜிஎஸ்டி கம் டு 18% வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க. அந்த 18% இப்போ அங்கே போடுவேன். ஸோ அந்த 11 ரூபால திருப்பி ஒரு 18% போடுவேன், which comes to around 2 rupees, 13 ரூபா. Now you go and sell it in Indian market. இப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன ஆயிருது, இந்தியாவில் மேனுஃபேக்சர் பண்ற அந்த ப்ராடக்ட் 10 ரூபா தான். ஆனா நான் அப்ராட்ல இருந்து இங்க கொண்டு வந்த ப்ராடக்டோட பிரைஸ் எவ்வளவு ஆயிடுச்சு, 13 ரூபா ஆயிட்டு. ஆக்சுவலா அவன் 6 ரூபாய்க்கு கொண்டு வந்தான். ஆனா நான் இங்க டேரிஃப்ங்கிற பேர்ல ஐ ஹவ் இன்க்ரீஸ் த பிரைஸ் டு 13 rupees. இப்போ இந்தியன் பையர்ஸ் எங்க போவான், 10 ரூபா ப்ராடக்ட் போடுவான், 13 ரூபா ப்ராடக்ட் போடுவான். அதையும் மீறி உன் குவாலிட்டி நல்லா இருந்துச்சுன்னா யூ கேன் செல் இட், நோ இஷ்யூஸ், 13 rupees செல் பண்ணிக்கோ. ஸோ திஸ் இஸ் டேரிஃப் which is really a barrier for international market. இன்னைக்கு நான் இது ஏன் சப்ளை செயின் கனெக்ட் பண்றேன், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட் இஸ் நத்திங் பட் பிசினஸ். when the business grows, supply chain, the scope of supply chain increases. ஏன்னா both are going hand in hand. சொல்லிட்டோம், ஒரு பிசினஸ் சைக்கிள் எடுத்துட்டோம்னா let it be local, let it be international, or let it be national wide. நான் ஒரு ப்ராடக்ட்டை வீட்டில் மேனுஃபேக்சர் பண்ணி சிறிதுனா என்னோட ஏரியாக்குள்ள மட்டுமே ஸ்பெண்ட் பண்ணாலும் சரி, இல்லை என்டையர் சென்னையை ஃபோக்கஸ் பண்ணி சென்னை மார்க்கெட் ஃபுல்லாக பிடிச்சாலும் சரி, தமிழ்நாடு மார்க்கெட் ஃபுல்லாக பிடிச்சாலும் சரி, நேஷனல் வைடு இந்தியன் மார்க்கெட் பிடிச்சாலும் சரி, இல்லை இன்டர்நேஷனல் த்ரூ அவுட் த குளோபல் பிடிக்கிறேன், எல்லாமே ஃப்ரம் சப்ளையர், மேனுஃபேக்சரிங், தென் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிங், சேம் சைக்கிள். பட் நம்பர் ஆஃப் பர்சன் இன்க்ளூட் தான் வேரி ஆக போகுது. கரெக்டா? ஏன்னா இட்ஸ் அ செயின் தான். செயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும். வென் த பிஸ்னஸ் ஸ்கோப் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகும்போது எல்லா பிரான்ச்சஸுமே சப்ளை செயினில் தான் வரப்போகுது, இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே போகுது. வெதர் நான் சென்னையில் ஒரு ஏரியாக்குள்ளே இருக்க போகிறேன்னா, வெதர் ஐ எம் கோயிங் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் மை செல்ஃப் விதின் பாக்கம், ஆர் விதின் சென்னை, ஆர் விதின் தமிழ்நாடு, ஆர் விதின் சவுத் இந்தியா, ஆர் விதின் என்டையர் இந்தியா, கான்செப்ட் ஒன்று, செயின் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே தான் போகுது. ஸோ business and supply chain management both goes hand in hand, both are interconnected.
பிசினஸ் இன்க்ரீஸ் ஆச்சுன்னா சப்ளை செயினோட ஸ்கோப் இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு அர்த்தம், வேற ஒன்றும் கிடையாது. ஸோ when I say there is a barrier for business, then it's a barrier for supply chain management. எங்க பிசினஸ் அடி வாங்குதோ சப்ளை செயின் அடி வாங்கிறோம். தட்ஸ் வாட் வி saw in supply chain management, supply chain relationshipலாம் பார்த்தோம். ஏதோ ஒரு செயின் எங்கேயோ பிரேக் ஆகுது அப்படின்னா then பிசினஸ் இஸ் கோயிங் டு ஸ்டாப். சப்ளை செயினால பிசினஸ் ஃபெயிலியர் ஆகும். பிசினஸ் ஃபெயிலியர் என்ன, சப்ளை செயினுக்கு ஸ்கோப் குறைஞ்சிரும். திஸ் இஸ் வாட் வி saw, ரைட்? இன்டர்கனெக்டட். இதே தான் சப்சிடரி டியூட்டி போடுறான். என்ன அப்படின்னா சம் கண்ட்ரிஸ், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நமக்கு வந்து எல்பிஜி கேஸ் வந்து சப்சிடியில் கிடைக்குது, ஃபார்மர்ஸ்க்கு கரண்ட் வந்து சப்சிடி ரேட்ல கொடுக்குறாங்க. இந்த மாதிரி சில கம்பெனிஸ் மேனுஃபேக்சரிங் ப்ராடக்ட்டுக்கு வந்து தே கிவ் சப்சிடரி. இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணா வி கிவ் சப்சிடி. அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், சப்சிடின்னு வாங்கினா, அதாவது ஒரு ப்ராடக்ட் இதே தான் 10 ரூபாய்க்கு வர்ற ப்ராடக்ட்டுக்கு கவர்மெண்ட் வந்து 4 ரூபாய் சப்சிடி கொடுத்துருது அவங்க கம்பெனி, அவங்க கவர்மெண்ட். அப்ப இங்க என்ன ஆகும், என்னோட கவர்மெண்ட் இட்ஸ் நாட் கிவிங் சப்சிடி ஃபார் மை ப்ராடக்ட், பட் யுவர் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் சப்சிடி ஆஃப் 40%, 4 ரூபாய் கொடுத்துட்றான். அப்போ உனக்கு காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் 6 ரூபா, ஆக்சுவல் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் 10 ரூபா தான், ஆனா கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் சப்சிடி ஆஃப் 4 rupees. அப்போ என்ன ஆகுது, மேட்ச் பண்ணுமா, உனக்கு நீ 6 ரூபாய் எனக்கு 10 ரூபா, நீ 6 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும், என்னால 10 ரூபாய்க்கு விற்க முடியும், பட் எல்லாரும் 6 ரூபாய்க்கு போறான். அந்த ப்ராடக்ட்டை நீ வா மார்க்கெட்ல வித்துக்கோ 6 ரூபாய்க்கு, பிகாஸ் யுவர் கவர்மெண்ட் கிவிங் சப்சிடி ஃபார் யுவர் பீப்புள், என்னோட பிசினஸ் அளிக்கிறதுக்காக கொடுக்கல. அப்போ நான் என்ன சொல்றேன், தென் இஃப் யூ ஆர் கமிங் ஹியர், அந்த சப்சிடியை வந்து நான் டேக்ஸ் இன்க்ளூட் பண்ணிடுவேன், 4 ரூபா, சேம் கான்செப்ட் திருப்பி அப்பியர் ஆகும். அப்போ 10% கஸ்டம்ஸ் டியூட்டி போட்டுருவேன், 10 ரூபால இருந்து 11 ரூபா ஆகும். 11 ரூபாய்க்கு அப்புறம் திருப்பி ஜிஎஸ்டி ஒரு 18% போடுவேன். அதை போட்டு விட்டோம்னா ஜிஎஸ்டின்னு போட மாட்டேன், கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டின்னு போடுவேன். கவுண்டர் வெயிலிங் டியூட்டின்னு சேம் பர்சன்டேஜ், அது ப்ராடக்ட்டுக்கு 18% நான் 18%, 12 நான் 12, 28 நான் 28, 4 ரேட் இருக்கு. ஸோ 28 இஸ் ஹையஸ்ட் ரேட். அந்த 28% போட்டுவிடுவேன். 28% போட்டு விட்டோம்னா திருப்பி 3 ரூபா 4 ரூபா ஆட் ஆகும். திருப்பி செஸ் ஒரு 4% ஆட் பண்ணி மொத்தம் 15 ரூபான்னு கொண்டு வந்துடுவேன். எனக்கு ப்ராடக்ட் அதே 10 ரூபால இருக்கும், உனக்கு 15 ரூபால இருக்கும். நவ் யூ ஜஸ்ட் கோ என்டர் இன்டு இந்தியன் மார்க்கெட். இதான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்தியன் மார்க்கெட் சொல்றேன். சேம் திங் ஹேப்பன்ஸ் இன் அதர் கண்ட்ரிஸ் ஆல்சோ. தே வில் ஆல்சோ சார்ஜ். எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட், இது ரியலா ஒரு பேரியர் நான் சொன்னேன். ஏன்னா காஸ்ட் ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ், எக்ஸ்சேஞ்ச் ரேட்டோட ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் வந்து கீப் கோயிங். நான் ஒரு ஷிப்மெண்ட் பண்ணணும், சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட்ல ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பேன், இன் அமௌண்ட்னு பேசி வச்சிருப்பேன். டெஃபினெட்லி தெர் ஆர் 2 currencies இன்வால்வ்டு. இப்போ நான் யூரோக்குள்ளேயே பண்றேன் அப்படின்னா எனக்கு பிரச்சனை இல்லை. அவன் வந்து அதை வந்து கிராஸ் பார்டராகவே கொண்டு வர மாட்டேங்கான். யூரோப் யூனியன் ஒன்றும் கிடையாது, யாருனாலும் எங்கனாலும் போயிட்டு வா, ஃப்ரீ ட்ரேட். நாஃப்டா, நார்த் அமெரிக்கன் ஃப்ரீ ட்ரேட் அக்ரிமெண்ட், அந்த 3 கண்ட்ரிக்குள்ள யாருனாலும் எங்கனாலும் பண்ணிக்கலாம். பட் ஓகே, நான் இப்போ வெளியே பண்றேன் அப்படின்னா தென் இட் இஸ் டெஃபினெட்லி இந்தியன் கரன்சி இந்தியாவில் மட்டும்தான் இருக்கு, வேற எங்கேயும் கிடையாது. நாஃப்டால US டாலர் 3 கண்ட்ரியும் US டாலர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிடுவாங்க. USD டாலர்ஸ் இஸ் அகைன் இந்த குளோபல் கரன்சி, பிரச்சனை இல்லை. எனக்கு இங்க வரும்போது எப்படி வருது பிரச்சனை? I have to give money in different currency. ஓகே, அப்போ நான் பிரைஸ் வந்து எதுல பண்ண போறேன்? INRல பண்ண போறேனா, இல்லை US டாலர்ல பண்ண போறேன்னா, இல்லை பவுண்ட்ல பண்ண போறேனா? அண்ட் அகைன் பே டேர்ம் இருக்கும். பேமெண்ட் வந்து எப்படின்னா இம்மீடியட் பேமெண்ட்லாம் எல்லா பிசினஸ்லும் பண்ண மாட்டாங்க. மேபி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வந்து எனக்கு தெரியாதுன்னா பேமெண்ட்டுக்கு அப்புறம் பண்ணுவேன் அப்படின்னாங்க. இஃப் இட் இஸ் ரெகுலர் பிஸ்னஸ் தே மே ஹாவ் சம் பே டேர்ம். 45 days கிரெடிட் இருக்கும், 60 days கிரெடிட் இருக்கும். இட்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த பிஸ்னஸ் ஹவு தே டூ. அப்போ இந்த 45 days ஆர் 60 daysல எவ்வளவு கரன்சி ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் இருக்கும்? சிம்பிள். இப்போ ஒரு 6 மாசத்துக்கு முன்னாடி 69 ரூபா இருந்த டாலர் இப்போ 75 ரூபா. 6 ரூபாய், 6 மாசத்துல 6 ரூபாய் கூடிடுச்சு. அப்போ ஒரு டாலருக்கு 6 ரூபாய் வேல்யூ கூடிடுச்சு. இப்போ நான் சிம்பிளா ஒரு மினிமம் நம்பருக்கு ஒரு சொல்லணும் அப்படின்னா $1000 ஒரு ஷிப்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஃபாரின்ல ட்ரீட் பண்றோம்னா பல்க் பர்ச்சேஸ் தான் போயிட்டு இருக்கும்.
ஸ்டில் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்கிறேன், $1000 ஒரு அக்ரிமெண்ட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். எனக்கு இந்த பேடிஎம் இப்போ வரவங்க பே பண்ணணும் அப்படின்னா, அன்னைக்கு நான் $1000 அப்படின்னா $69,000. இன்னைக்கு அதே $1000 $75,000. நான் டாலர்ல பேசியிருக்கேன்னா ஐஎன்ஆர்ல பேசியிருக்கேன்னா, இன்னைக்கு நான் ஐஎன்ஆர்ல 69,000 பேசியிருந்தேன்னா ஸ்டில் நவ் ஐ ஹாவ் டு பே ஒன்லி 69,000. இல்ல நான் $1,000 ரேட் பேசியிருந்தேன் அப்படின்னா இன்னைக்கு நான் $1,000 பே பண்ணுவேன். பட் என்னோட ஆக்சுவல் வேல்யூ எவ்வளவு? 75,000 ஐ எம் லூசிங். ஐ எம் பேயிங் 75,000 which is 6,000 extra than actually what I planned. அதாவது என்ன வரும், பேலன்ஸ் ஷீட்ல வந்து கரன்சி லாஸ்ன்னு போட்டு ஒரு $6,000 போடணும். இது வந்து நான் சொல்றது மினிமம். $6,000 ஒரு பெரிய பிசினஸுக்கு சம்பந்தம் இல்லை, மினி ஸ்கூலா போயிடும். பட் இட் இஸ் நாட் ஸ்மால் நம்பர் when it comes to a big business. நான் சொன்ன ஸ்டெர்லைட் சொன்னேன், ஒரு நாளைக்கு 1000 டன் காப்பர் ப்ரொடியூஸ் பண்றாங்கன்னா 3000 டன் ரா மெட்டீரியல் உள்ள வரும். 3000 டன் ரா மெட்டீரியல் உள்ள வருதுன்னா ஒன்னொன்னுக்கு என்ன பிரைஸ் இருக்கும்? அதுல இந்த $1 2 ஃபிளக்சுவேஷன், $1 2 பாயிண்ட்ல நடக்கிற ஃபிளக்சுவேஷன்ஸ் எவ்வளவு வேரியன்ஸ் கொண்டு வரும்? It will be in lakhs and lakhs. It's a regular consumption, daily basisல வந்துருக்கும். டெய்லி 45 days பேமெண்ட் டர்ம்ஸ் போயிட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன கரன்சில வரும்? இது வந்து அகைன் சம்டைம்ஸ் தே அக்ரி, ஓகே இந்த ஒரு காமன் ரேட் வச்சுக்கிடுவோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அண்ட் அகைன் எப்படி இருக்குன்னா, நார்மலா அப்ரிஷியேட்டிங் கரன்சிக்கு வந்து பெனிஃபிட்ல இருக்கும். நம்ம கரன்சி அப்ரிஷியேட் ஆகல, we are in depreciating மோட்ல தான். ஏன்னா எப்போமெல்லாம் $27 $28 இருந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா கூடி வந்து இது $75 ரேஞ்சில் வந்து நிற்கிறோம் அகேன்ஸ்ட் டாலர். ஸோ அப்ரிஷியேட்டிங் கரன்சியில் பண்ணோம்னா இட் வில் பி குட். டிஃபரன்சஸ் இன் ப்ராடக்ட் ரெக்யூர்மெண்ட். ஒரு ப்ராடக்ட் நான் இங்க மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணிட்டேன்னா எல்லா கண்ட்ரிலையும் மார்க்கெட்லயும் இதே ப்ராடக்ட் வந்து சக்சஸ் ஆகாது. ஏன்னா இந்த ரெக்யர்மெண்ட் வேரிஸ், டிசைனிங், டூலிங், இது எல்லாமே சின்ன சின்ன சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அந்த இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி, நேச்சருக்கு ஏற்ற மாதிரி. சிம்பிள், அங்க உள்ள கல்ச்சர் வேற, இங்க உள்ள கல்ச்சர் வேற. இதுக்கு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளே சொல்லணும் அப்படின்னா, ஒரு வாஷிங் பவுடர்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒரு வாஷிங் பவுடர்ல வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் எப்படி, ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் வந்து 3 பிக்சர் மட்டும்தான், வேற எந்த அட்வர்டைஸ்மெண்ட் கிடையாது. ஒரு ஆளுக்கு கீழே ஒரு பக்கெட்டு, அதுல வந்து சோப்பு, அந்த வாஷிங் பவுடர், அது கையில வந்து ஒரு அழுக்கு துணி வச்சிருக்காங்க. 2வது இதுல அதுல முக்குறாங்க. 3வது ஸ்கின்ல அதுல எடுத்தாங்கன்னா அப்படி ஒயிட், அழுக்கா இருக்கிற சட்டை வந்து பியூர் ஒயிட்டா வருது. கிளியர். கீழே வந்து இம்பாக்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் டிடர்ஜென்ட்ஸ் ஆர் வாஷிங் பவுடர். இதே அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சவுதியில போய் போட்டான், பியூர் ஃபெயிலியர். ஏன்னா அங்க கல்ச்சர் என்ன, they read from right to left, ரைட்ல இருந்து லெஃப்ட்ல ரீட் பண்ணுவோம். அப்ப எப்படி மீனிங் வருது? ஃபர்ஸ்ட் பியூரா வச்சிருக்கிறது அந்த டிடர்ஜென்ட்ல முக்கி எடுத்தான்னா பிளாக் கலர்ல வருது. இம்பாக்ட் ஆஃப் பர்டிகுலர் டிடர்ஜென்ட் gone. So the culture and product preference varies from person to person and country to country. Requirement varies. Consumer taste and preferences. Consumer tastes. Let it be goods or let it be services. அவனோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் வேரி ஆகிட்டே இருக்கும். நான் என்ன மாதிரி எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். சில கண்ட்ரீஸ்லாம் அப்படின்னா ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டா, ரொம்ப டிசிப்ளின்டா எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. சில கண்ட்ரீஸ்ல இப்ப நம்ம வந்து என்னன்னா பேஸா இந்தியன் நேச்சர்னா வி அட்ஜஸ்ட். அன்லெஸ் ரொம்ப டென்ஷன் இல்லாம ரொம்ப சீரியஸ்னஸா இருக்கும்போது மட்டும்தான் ரொம்ப ரூல்ஸ் பேசுவோம். இன் ஜென்ரல் வி அட்ஜஸ்ட். சரி ஓகே சார் பார்த்துக்கலாம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம அந்த டெலிவரியே சொன்னோம். நான் டெலிவரிக்கு எடுப்பேன், ஷிப்மெண்ட் எடுப்பேன். அந்த ஏரியாவில் போய் சார் எங்க இருக்கீங்க அப்படியா தெரியலையே சார், நீங்க இந்த ஏரியா வருவீங்களா, வந்தா கலெக்ட் பண்ணிக்கிறீங்களா,
அப்படிங்கப்போ நம்ம போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துடுவோம். 8 to 10 டைம் கொடுத்து வச்சிருப்போம். 8 to 10 வரமாட்டான், 10:30 வருவான். அந்த ஒரு half an hour நம்ம பெருசாக எடுக்க மாட்டோம். பட் தே ப்ரிஃபர் த பங்க்சுவாலிட்டி. அகெயின் அங்குள்ள கல்ச்சர், அங்குள்ள பீப்புள், அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன், தர் ப்ரிஃபரன்ஸ் வேரிஸ். ஏன்னா நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வந்து என்னன்னா அட்ஜஸ்டபிலிட்டா இருக்க மாட்டாங்க. சேம் டைம் அவனும் அட்ஜஸ்டபிலிட்டியே விரும்ப மாட்டான். அவன் பண்ணணும்னு சொன்னதை கரெக்டா பண்ணுவாங்க. Movement of goods across borders. பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸும் இந்த இதில் வரும். பிஸ்னஸ் ப்ராக்டிசஸ் சில கண்ட்ரீஸில் இப்போ யூகேல நான் பார்த்து கண் முன்னாடி பார்த்துருப்பேன். எப்படின்னா தே க்ளோஸ் த ஷாப் பை 6 அப்படின்னா சில ஏரியாவில் 6. சண்டே 4 மணிக்குன்னா 4 மணிக்கு. நம்ம நைட்டு 11 மணிக்கு கடையை ஷட்டரை பூட்டும் போது ஒருத்தர் வந்து ஒரு 10 ரூபாய்க்கு ஜாமான் கேட்டாலும் அப்படி ஷட்டரை பாதியில நிப்பாட்டிச்சு இல்லை போய் எடுத்து கொடுக்கும். ஏன்னா வி சி தட் ஆஸ் அ பிஸ்னஸ். எனக்கு காசு அந்நேரம் சரி இப்போ என்ன ஒரு 2 நிமிஷம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போவோம். 11 மணி வரைக்கும் உட்காந்துருக்கிறதே பெருசு. அதுக்கப்புறமா வந்தோம்னா 2 நிமிஷம் தானே, ஒரு ப்ராடக்ட் எடுத்து கொடுத்தா 10 ரூபா கிடைக்குது லாபம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம எடுப்போம். அங்கே தே கம் அண்ட் சே சண்டே 3:55க்கு ஷாப்ல உள்ள எல்லாம் இருந்ததுன்னா, சார் இஃப் யூ வாண்ட் டு பை ப்ளீஸ் கோ ஃபார் பில்லிங், இஃப் நாட் ப்ளீஸ் மேக் அவுட். ஏன்னா வி ஆர் அபவுட் டு க்ளோஸ் பை 4. 4 மணிக்கு க்ளோஸ்னா 4 மணிக்கு க்ளோஸ். அதர் டே 6 o'clock க்ளோஸ்னா 6 o'clock. 7 டைம் போட்டிருப்பான், எத்தனை மணி டு எத்தனை மணின்னு. ஒரு பர்டிகுலர் ஏரியாவில் 6க்கு க்ளோஸ் பண்ணிடுவாங்க. லண்டன்ல 8 மணிக்கு ஷார்ப்பா க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. நாட் ஈவன் a single minute they wait. இப்போ இந்த இடத்துல வந்து நான் ஃபோன் பண்ணி, சார் நாங்கள் டெலிவரி வந்துடும், மெட்டீரியல் கொஞ்சம் டைம் ஆகுது, ப்ளீஸ் பிரிங் இட் டுமாரோ அப்படின்றோம். மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் அக்ராஸ் பார்டர்ஸ், இது ஒரு பெரிய பேரியருங்க. இன் வாட் வே? அதான் பார்த்தோமே டாரிஃப் எல்லாம். அது வந்து மானிட்டரியா கவர்மெண்ட்ல கொடுக்குற ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். நீ கொண்டு வரக்கூடாது, கொண்டு வந்தா உனக்கு லாஸ் ஆக்கிடுவேன் அப்படின்னு. பட் திஸ் இஸ் ஐ எம் டாக்கிங் அபவுட் பிசிக்கல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். லெட் இட் பி ரோட்வேஸ், லெட் இட் பி ஏர்வேஸ் ஆர் லெட் இட் பி வாட்டர்வேஸ். ஒரு ஷிப்மெண்ட்டை ஷிப் பண்ணி முடிச்சு அதுக்கப்புறம் அதர் கண்ட்ரிக்கு போய் அந்த கண்ட்ரிலையும் டெலிவரி ஆகி முடிக்கிறதுக்குள்ள போதும் 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 பண்ற அளவு பண்ணிடுவாங்க. ஏன்னா இவங்க வச்சிருக்க வெரிஃபிகேஷன்ஸ், கஸ்டம்ஸோட கைண்ட் ஆஃப் செக்கிங், அதெல்லாம் அப்படி பாடப்படுத்துறோம். அதுக்குண்டான டாக்குமெண்டேஷன்ஸ், அதை கொண்டு வாங்க, இதை கொண்டு வாங்க, கிளாரிஃபிகேஷன் கொண்டு வாங்க, ஹோல்டு பண்ணுங்க, மெட்டீரியல் அங்கே ஸ்டாக் பண்ணுங்க. டீலிங் வித் பீப்புள் இன் அ கிராஸ் பார்டர் to make the shipment is very 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 tough. இப்போ ஜென்ரலா எப்படி போகுதுன்னா, கிளியரிங் அண்ட் ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்சி மூலமா தான் போகும். நீங்களும் நானும் போனால் அவ்வளோ ஈஸியாக பண்ண முடியாது. கண்டிப்பா நானே ஐஇசி கோடு தான் எடுத்தாகணும். ஐஇசி கோடு எடுத்ததுக்கு அப்புறமும் கிளியரிங் அண்ட் ஃபார்வர்டிங் ஏஜென்சிஸ் மூலமா போகணும். அப்பதான் அந்த கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட் மூலமா வந்து இட் கெட்ஸ் மூவ்டு. அதர்வைஸ் இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி டு மேக் இட் சக்சஸ். 3 நாள் நடக்க வேண்டியது 7 நாள் 8 நாள் ஆகும். அண்ட் ஈச் டே இட்ஸ் காஸ்ட். ஷிப்மெண்ட் வந்துடும், இறக்க விட மாட்டான். நமக்கு ஷிப்மெண்ட்டுக்கும் காசு போயிட்டு இருக்கும். பெர்த்ல நிப்பாட்டிச்சானா பெர்த்துக்கு வி ஹேவ் டு பே ஹியூஜ் காஸ்ட். திடீர்னு மெட்டீரியல் செக்கிங் சொல்லிட்டானா எல்லாத்தையும் எடுத்து போட்டு அப்படின்றான், பிரிச்சிரு. ஏன்னா ஐ ஹாவ் டவுட் அப்படின்னா டவுட் தான், திருப்பி அரேஞ்ச்லாம் அவன் பண்ண மாட்டான். There are a lot of challenges when it comes to movement of goods. ஒரு பார்டர்ல இருந்து இன்னொரு பார்டருக்கு, அது ஷிப்மெண்ட் இம்போர்ட்டா இருக்கட்டும், எக்ஸ்போர்ட்டா இருக்கட்டும், வாட்டர்வேஸா இருக்கட்டும், ஏர்வேஸா இருக்கட்டும், இல்லை ரோட்வேஸா இருக்கட்டும், லாட் ஆஃப் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். சிஹெச்ஏ இருப்பான், கிளியரிங் ஹவுஸ் ஏஜென்ட். அவன் சொல்லுவான், அவன் மூலமா போனால் மட்டும்தான் வேலை ஓரளவு ஈஸியாக நடக்கும். அவனுமே ப்ராப்பரா நிறைய வெரிஃபிகேஷன் தான் பண்ணிட்டு தான் முடியும். ஏன்னா ஸ்டில் அப்படியே மீறி வந்து நம்மகிட்ட கண்ட்ரோல் இல்லை. We keep
சீயிங், ஸ்மக்லிங் அண்ட் அதர் திங்ஸ்லாம் இருக்குது. அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிறதுக்காக எல்லா ஷிப்மெண்ட்டுமே. அண்ட் அகைன் மெட்டீரியல், ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல் இருக்கக்கூடாது, இந்த ஃபயர் இது இருக்கக்கூடாது, so many things. Okay, transportation services and regulations. இது transportation services and regulations. Regulations சொல்றது பேசிக்கா I'm talking about the laws over there in each countries. நமக்கு டிராஃபிக் ரூல்ஸ் இருக்கு, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ், but we don't follow. Neither you nor me. Who follows? No one. நைட்டு 11 மணிக்கு 12 மணிக்கு நான் வேலை முடிஞ்சு வீட்டுக்கு வருவேன். அப்பவும் சிக்னல்ல இருக்கும், ரோட்ல யாருமே இருக்க மாட்டாங்க. நான் கிராஸ் பண்ணி நான் பாட்டு வந்துட்டே இருக்கேன், யாருமே இல்லைன்னு. பட் சேம் திங் இஃப் வி டிட் ஆர் இஃப் வி டூ இன் அதர் கண்ட்ரிஸ், பெனால்ட்டி கொடுக்கணும், சிக்னல் வைலேஷன் அப்படின்னு. ஏன்னா வி ஹாவ் டு ஒபே ஸ்ட்ரிக்ட்லி. இதுல யார் இருக்காங்க இல்லைன்னா கொஸ்டின் கிடையாது. அங்க எல்லாமே சென்சார், ஸ்பீட் வைலேஷன், லேன் டிசிப்ளின், everything will be captured. எல்லாம் சென்சார், டக்கு டக்குன்னு அடிச்சுட்டு நேரம் மெசேஜ் வந்துடும். அந்த பெனால்ட்டி இஸ் டூ ஹை. ஸோ இப்போ எனக்கு அந்த கண்ட்ரியோட கல்ச்சர்ஸோ இதோ தெரியாம, ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் தெரியாம, ஐ ஷுட் நாட் கெட் இன் டு தட். ஏன்னா இதனாலதான் நிறைய விஷயம் நம்மளால பண்ண முடியாது. வி கோ ஃபார் டை அப் வித் தேர்ட் பார்ட்டி லாஜிஸ்டிக்ஸ் ஹூ இஸ் எக்ஸ்பர்ட் இன் தர் கண்ட்ரி. இல்லை மாட்டிக்கணும். நார்மல் 4-wheeler 2-wheeler ரொம்ப ரேர் தாங்களாம். 4-wheeler ஒரு சின்ன லேன் டிசிப்ளின், டக்குன்னு கிராஸ் பண்ணிட்டேன், இந்த லேன்ல இருந்து அந்த லேனுக்கு வந்துட்டு இப்படி வந்துட்டேன் அப்படின்னா அங்க ஸ்வைப் ஆயிரும். ஸ்வைப் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா மெசேஜ் வரும், $30 கட்டுங்க, $30 கட்டுங்க அப்படின்னு. 3 daysக்குள்ள இமீடியட்டா ஆன்லைன்ல போய் நான் பண்ணிடணும். அது நான் வைலேஷனே பண்ணாம இருந்திருக்கேன் அப்படின்னா கூட நான் அதுக்கப்புறம் பண்ணணும். இல்ல இங்க பாருங்க, நீங்க கேமரால எடுத்து பாருங்க, அந்நேரம் யாரோ ஒரு ட்ரெஸ் பாசர் வந்து உள்ள வந்துட்டாப்ல, டு அவாய்ட் ஆக்சிடென்ட்டுக்காக தான் நான் இந்த லேன்ல கிராஸ் பண்ணி இப்படி வந்திருக்கேன், which is must mandatory எனக்கு அந்த டைம்ல அப்படின்னு. அதை நான் ப்ரூவ் பண்ணணும்னா கூட ஃபர்ஸ்ட் பே பண்ணிடணும். 3 daysக்குள்ள பண்ணல அப்படின்னா நெக்ஸ்ட் அப்படி டபுள் ஆயிரும். டெலிகம்யூனிகேஷன் சிஸ்டம்ஸ். ஓகே, இது வந்து இனிஷியலா பெரிய பேரியரா இருந்தது. இப்போ டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆனதுனால நிறைய improve ஆயிடுச்சு. பட் ஸ்டில் தேர் ஆர் கண்ட்ரிஸ், அன்டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ் ஆர் எல்டிசி கண்ட்ரிஸ். அன்டெவலப்டு இப்போ சொல்லக்கூடாது, வி ஷுட் கால் தட் அஸ் லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ். முன்னாடி டெவலப்ட், டெவலப்பிங், அன்டெவலப்டு அப்படின்னு சொன்னா, இப்போ வந்து டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ், டெவலப்பிங் கண்ட்ரிஸ் அண்ட் லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ். ஸோ லீஸ்ட் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ்க்கு வந்து ஸ்டில் வி ஹாவ் சம் இஷ்யூஸ் ஓவர் தர். இங்க உள்ள கம்யூனிகேஷன்ஸ் வந்து அங்க வந்து இல்லை. இதெல்லாம் few barriers of global supply chain management. So far, any questions, ma? Okay, thank you. Okay. இப்போ இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ்ல பாருங்க, எதனால சில ப்ராப்ளம்லாம் வருது. அதாவது லேக் ஆஃப் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், சரியான இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இல்லாததுனாலையும், ப்ராப்பர் இன்ஸ்டிடியூஷன், அதாவது ப்ராப்பர் சேனல்ஸ் ஃபார் டூயிங் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட். எங்க யாரை கனெக்ட் பண்ணணும்னு தெரியாது. ஒரு கண்ட்ரிக்கு போனோம், அங்க யாரை எப்படி கனெக்ட் பண்ணி பிசினஸ் கொண்டு போறது. ப்ராப்பர் இன்ஸ்டிடியூஷன் ஆர் சேனல்ஸ் நாட் அவைலபிள் டு கைடு. பாலிசிஸ், ப்ராப்பர் பாலிசிஸ் அண்ட் services facilitating the free flow of goods over borders. இது எல்லாமே லேக், ஏதோ ஒரு இடத்துல லேக் ஆயிட்டு இருக்கு. இது எல்லாமே என்ன பண்ணுது, பேரியர்ஸா நமக்கு வருது. when I go for a supply chain business throughout the global international market நான் ரீச் பண்றதுக்கு நான் ட்ரை பண்றேன் அப்படின்னா, then these are getting as a barrier or considered as a barrier. அது என்னது, ஒரு 9 பாயிண்ட் சும்மா எக்ஸாம்பிள்ஸ் எடுத்து போட்டுருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் வந்து அண்டர் தி கேட்டகரி ஆஃப் மார்க்கெட் ஆக்சஸ், டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் மார்க்கெட். ஓகேவா, டொமஸ்டிக் அண்ட் ஃபாரின் மார்க்கெட் நம்ம ஃபர்ஸ்டே சொன்னோம். என்னன்னா இந்த டேரிஃப்ங்கிறத வச்சு மார்க்கெட் ஆக்சஸை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணாங்க. ஐ செட்
it is a market taxes for everyone. International market அப்படின்னு சொல்லி நான் சொல்லிட்டேன். ஆனா when I say foreign market access, we restricted with quotas and import fees and not tariff. Example, tax scheme. என்ன சொல்றேன்னா கோட்டாஸ் கொண்டு வரேன். இவ்வளவு கோட்டா தான் இருக்கு, உனக்கு வந்து 30% தான் இந்த கண்ட்ரிக்கு வர முடியும், அதுக்கு மேல கொண்டு வர முடியாது. இல்ல இம்போர்ட் ஃபீஸ், இந்த ப்ராடக்ட் நீ இம்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதுக்கு தனியா ஃபீஸ் பே பண்ணணும். டாக்ஸ் ஸ்கீம் சொன்னேன், காம்பன்சேஷன் சிஸ்டம் கொண்டு வருவேன், ஏகப்பட்ட டாக்ஸ் ஸ்கீம்ஸ் உள்ள வச்சிருப்பேன். இந்த ப்ராடக்ட்லாம் நீ வரணும் அப்படின்னா சடனா என்னோட இதுக்கு வந்து ஒரு இண்டஸ்ட்ரியே அடி வாங்க போகுது. அப்போ ஐ வாண்ட் டு இம்ப்ரூவ் தட் பர்டிகுலர் செக்டர், ஐ வாண்ட் டு சேஃப் கார்டு. இவ்வளவு நாள் இல்லாத சடனா நான் போட்டுருவேன். ஏன்னா என்னோட டாக்ஸ் ஸ்கீம் சப்போர்ட் பண்ணுது. இது ஒரு பக்கம் அவனை உள்ள வரவிடாம பண்றது, இன்னொரு பக்கம் லோக்கல் கண்டென்ட் அப்படிங்க. இங்க வந்து என்ன பண்ணுவோம்னா ஐ கிவ் இன்சென்டிவ்ஸ் அண்ட் அதர் பெனிஃபிட்ஸ் இஃப் த டொமஸ்டிக் கம்பெனி யூஸ் த லோக்கல் கண்டென்ட் ப்ராடக்ட். நீ என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்ணாலும் லோக்கல் கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணு, ஸோ தட் இட் கிவ்ஸ் ஐ கிவ் எக்ஸ்போர்ட் இன்சென்டிவ் அப்படின்னு. அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் நான் என்ன பண்ணுவேன், வெளியே இருந்து வாங்குற ப்ராடக்டை ரெஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணி இங்க உள்ள லோக்கல் கண்டென்ட்டே யூஸ் பண்றதுக்கு ட்ரை பண்ணுவேன். ரூல்ஸ் ஆஃப் ஆரிஜின் சில நேரம் என்ன பண்ணிவிடும், நமக்கு கண்ட்ரி எடுத்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், இந்தியா பாகிஸ்தான் பிரச்சனை வரும்போதெல்லாம் பாகிஸ்தான் ஆரிஜின் ப்ராடக்ட் எதுவும் வாங்க மாட்டோன்றோம். இந்த இப்போ இந்தியாவுக்கும் சைனாவுக்கும் பிரச்சனை வந்து சைனா ஆரிஜின் வந்து வி டோன்ட் பை அப்படின்னு ஆர்டர் பண்ணோம். அது ப்ராக்டிக்கலா பாசிபிளா நாட் பாசிபிளாலாம் டிஃப்ரெண்ட். பட் தென் அண்ட் தேர் வி கிவ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். இது இங்க வந்து இந்தியாவுக்கு வந்து மேபி இட் இஸ் நாட் ப்ராக்டிகலி பாசிபிள். பட் அதர் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ் தே ஆர் நாட் மச் டிபெண்ட். எல்லாருமே சம் வேல டிபெண்ட் தான், பட் சம்டைம்ஸ் தே ஆர் நாட் மச் டிபெண்ட். அப்படின்னா they give order. இப்போ நம்ம இடையில வந்து ஒரு வாஜ்பாய் பீரியட்ல we tested some missile, 5 ஏவுகணை டெஸ்ட் பண்ணோம் ராஜஸ்தான்ல. அப்போ இமீடியட்டா என்ன பண்ணானுங்க, யூஎன்ல இருந்து they said lot of restrictions. எந்த கண்ட்ரியும் இந்தியன் ஆரிஜினும் வாங்கக்கூடாது. Technical sanitary and physiosanitary measures or other requirements. சானிட்டரி செக் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சானிட்டரி செக்னா ரேண்டம் செக், கொஞ்சம் ஹை லெவல்ல நான் வெரிஃபை பண்ணுவேன். இந்த செக்லாம் பேசிக்கா பார்த்து அதெல்லாம் இருந்தா மட்டும்தான் அலோவ் பண்ணுவேன். அப்புறம் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ் இருக்கணும், ஐஇசி கோடுன்னு ஒன்று சொல்லலாம் இல்லையா. ஸோ பர்சன் வித் கோட் cannot be doing any business in terms of service or supply. எந்த சப்ளையும் பண்ண முடியாது, அது குட்ஸா இருக்கட்டும் இல்லை சர்வீஸா இருக்கட்டும். ஐஇசி கோட் இல்லைன்னா யாராலும் பண்ண முடியாது. இப்போ நானே ஒன்று பண்ணணும்னு நினைச்சா உங்க மூலமா தான் பண்ண முடியும். உங்க மூலமா பண்ணும்போது அது ஆத்தரைஸ்டா தான் போகும். ஆத்தரைஸ்டா போகும்போது அதுக்கு உண்டான இம்போர்ட் ஃபீஸ், டியூட்டிஸ் எல்லாம் பாஸ் பண்ணி போகணும். Next, efficiency of the customs administration. Border administration என்ன சொல்றோம், efficiency of custom administration, efficiency of import export procedures, transparency of border administration. அதாவது நம்ம ஏற்கனவே சொன்னோம் போன ஸ்லைட்ல கிராஸ் பார்டர் கிராஸ் பண்றது இட் இஸ் நாட் தட் ஈஸி அப்படின்னு. இதுக்கு மெயின் ரீசன் என்ன, ஒன்னு அவங்களோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருக்கும். சில இடத்துல கண்டுக்கிடாம இருப்பாங்க, சில இடத்துல பயங்கர ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் இருக்கும். அண்ட் இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் ப்ரொசீஜர்ஸ், இப்போ இந்தியாவுக்கு இம்போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு, எக்ஸ்போர்ட்டுக்குன்னு ஒரு ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு, விச் வி ஃபாலோ. இதே மாதிரி ஒவ்வொரு கண்ட்ரிலையும் இருக்கும். ஸோ எவ்ரி திங் கேனாட் பி ஃபாலோட் ஈஸிலி. இந்தியாவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் உண்டு. நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இம்போர்ட்டுக்கு ஒரு இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்டோ யூஸ் பண்ணணும், எக்ஸ்போர்ட் மேனிஃபெஸ்டோ யூஸ் பண்ணணும், அது என்ன வெசல்ல வருது, என்ன வெசல் யூஸ் பண்ண போறோம், அந்த வெசலோட இன்சார்ஜ் யாரு, பர்சன் இன்சார்ஜ் யாரு, வெசல்ல என்ன ஷிப்மெண்ட் போகுது, பர்டிகுலர் ஷிப்மெண்ட்டோட நேச்சர் என்ன, அதுக்கு என்ன சர்டிபிகேட் இருக்கா, ஹசார்டஸ்னா என்ன லெவல் ஹசார்டஸ், ஏகப்பட்ட
கரெக்டாக டீட்டெயில்ஸ் நம்ம கொடுத்து அதெல்லாம் ஆத்தரைஸ் பண்ணணும். அந்த HSN கோடில் அது மேட்ச் ஆகுதா, எக்ஸெட்ரா 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 எல்லாம் பார்த்து தான் பண்ணுவாங்க. It is not transparency of border administration. If it is transparent அப்படின்னா எனக்கு தெரிஞ்சிடும், எல்லா கண்ட்ரியும் டக்கு 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 பார்த்துருவேன். பட் இட் இஸ் நாட் டிரான்ஸ்பரன்ஸ் இன் ஆல் த கண்ட்ரிஸ். நிறைய கண்ட்ரிஸ் சொல்லலாம் தெரியாது, போக போக புதுசு புதுசாக ஒன்று ஒன்று சொல்லிட்டே இருப்பாங்க. Telecom and transport infrastructures. இது பேசிக்கலா டாக் அபவுட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ். இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர்ஸ் நம்ம சொல்லும் போது எப்படின்னா, டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸ்ல சூப்பராக இருக்கும், டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்ல ஓரளவு ஓகேவா இருக்கும், லீஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரீஸ்ல ரொம்ப புவரா இருக்கும். ஸோ ஹவு ஆர் வி கோயிங் டு மேனேஜ் அவர் சப்ளை செயின் மேனேஜ்மெண்ட், விச் கண்ட்ரீஸ்க்கு போகுது. இப்போ இந்தியாலே சொன்னால் ரிமோட் ஏரியாக்கெல்லாம் போனால் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ இப்போ இன்டர்நேஷனல் மார்க்கெட்ல அவன் இங்கே ரீச் பண்றான் அப்படின்னா, ஹவு ஷுட் தே ஆக்சஸ் தட்? தெர் ஆர் சேலஞ்சஸ், தெர் ஆர் டிஃபிகல்டிஸ். சேமே எனக்கும் அதே தான். லீஸ்ட் டெவலப்மெண்ட் கண்ட்ரீஸ்க்கு போறேன், இல்லை டெவலப் கண்ட்ரீஸ்ல உள்ள போனோம்னா அங்கே ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும். அது எப்படி ஐ எம் கோயிங் டு மேனேஜ்? Availability and quality of transport services, whether I get the quality service over others. Availability இருக்கா ஃபர்ஸ்ட் தேவையான அளவு. Okay, next comes to business environment. Business environment சொல்றது external factors and government ஓட regulations and authorities. Regulatory environment. இப்போ இது பேச பார்த்தீங்கன்னா, என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹெல்த், சேஃப்டி அண்ட் என்விரான்மெண்ட் அப்படின்னு 3 சொல்றோம். HSC அப்படின்னு சொல்லிட்டு நார்ம்ஸ் சொல்றாங்க ஒவ்வொரு கண்ட்ரீஸ்லயும். வெதர் மை பிஸ்னஸ் ஹேஸ் எனி இம்பேக்ட் ஆன் ஹெல்த் ஆர் சேஃப்டி ஆர் என்விரான்மெண்ட், அதாவது ஹெல்த் ஆஃப் த பர்டிகுலர் people involved in that business, safety of particular business people involved in the business, and any hazardous to the environment. அப்போ நான் என்னோட மெட்டீரியல் ஹேண்ட்லிங் வந்து ஹசார்டஸ் மெட்டீரியலா இருக்கு, கெமிக்கல்ஸ் இருக்கு, இல்ல ஹசார்டஸ் மெட்டீரியல் இல்ல மெடிக்கலுக்கு உண்டானது, அது எல்லாத்தையும் நான் எந்த மாதிரி ஹேண்டில் பண்ணணும், அதுக்குண்டான ரெகுலேஷன்ஸ், ரெஸ்ட்ரிக்ஷன், ரூல்ஸ், லாஸ் எல்லாம் நான் பக்காவா ஃபாலோ பண்ணணும் இஃப் இட் இஸ் டெவலப்ட் கண்ட்ரிஸ். ஏன்னா இல்லைன்னா எனக்கு பெனால்டி அண்ட் பனிஷ்மெண்ட் வந்து ஹெவியா இருக்கும். ஹெல்த், இது பண்றதுனால இவனோட ஹெல்த் அஃபெக்ட் ஆகுமா, அவனோட சேஃப்டி என்ஷூர் பண்ணியிருக்கோமா, சேஃப்டிக்கு என்ன லெவல் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா பிசிக்கல் செக்யூரிட்டி இல்லை அவனுக்கு ப்ராப்ளம் அப்படின்னா, இட்ஸ் அ ரிஸ்க் ஃபார் மை பிஸ்னஸ். இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசிஸ், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வச்சுக்குவோம். நான் என்னோட இதை வந்து என்ன வேற கண்ட்ரிஸ் கொண்டு போவேன், வேற கண்ட்ரிஸ் என்னோட இது வருவோம், ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் உள்ள வருது. அதுல ஏகப்பட்ட ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் வச்சிருக்காங்க. ஏன்னா பிகாஸ் மை பிசினஸ் கெட்டிங் இம்ப்ரூவ்ட் when foreign direct investment comes in, no doubt in it. ஓகேவா? ஸோ இப்போ என்னன்னா, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பாலிசி இந்தியாவில் வந்து ஒரு சொல்றேன், ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்க்கு நம்ம வந்து ஒரு அலோவ் பண்ணோம். அகைன் தேர் இஸ் அ ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஃபார் ஈச் செக்டார். ஆட்டோமொபைல் செக்டார்னா இவ்வளவுதான் கொண்டு வரணும், ரோட்வேஸ்க்குனா இவ்வளவுதான் கொண்டு வரணும், டெலிகம்யூனிகேஷன் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்வால்வ் ஆகலாம், ரியல் எஸ்டேட்ல இவ்வளவு கொண்டு வரலாம், ஜேவில இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் இருக்கலாம் அப்படின்னு எவ்ரி திங் வி ஹேவ் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஃபாரின் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஓகேவா? இப்போ இந்த சோனியா காந்தி பீரியட்ல, அதாவது எலெக்ஷன்ல காங்கிரஸ் சோனியா காந்தி ஃபர்ஸ்ட் டைம் வின் பண்ணாங்க. வின் பண்ணும்போது மார்க்கெட் சூப்பரா போயிட்டு இருக்கு. அப்ப அவன் என்ன பண்ணான், சோனியா காந்தி announced saying, I will not take the seat of prime minister, I will lead a party and prime minister will be someone else which we will announce in a day or two அப்படின்னா சடனா மார்க்கெட் ஃபால் ஆக ஆரம்பிச்சது. டக்கு டக்குன்னு 800 பாயிண்ட் 1000 பாயிண்ட் குறைஞ்சிட்டே இருக்கு. மார்க்கெட் ஃப்ரீஸ் ஆகும், திருப்பி ஓப்பன் ஆகும், திருப்பி டவுன் ஆகும். என்ன நடந்தது? ஃபாரின் டைரக்ட்ல இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாருமே அவனோட ஃபண்ட் எல்லாத்தையும் டக்கு டக்கு டக்குன்னு வெளியே எடுக்கிறான். அப்ப இந்தியன் பிசினஸ் எல்லாம் அடி வாங்கிறோம். பிசினஸ் அடி வாங்கணும், சப்ளை செயின் வேணும், ஆல் ஆல்சோ
அதுக்கப்புறம் ஓகே மன்மோகன் சிங் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆனாரு, ப சிதம்பரம் இது நிதி அமைச்சர் ஆறாரு. தென் தே brought the policy ஃபாரின் டைரக்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ்ல கொண்டு வராங்க. என்னன்னா நீ பணம் நான் வந்து ஒவ்வொரு செக்டருக்கும் ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி பேஸ் கேட்டகரி பேஸ் பண்ணி கொடுத்துருக்கேன், அது உள்ள கொண்டு வரலாம். பட் இட் cannot be taken at a time. இன்வெஸ்ட் பண்ணி 1 இயருக்கு எடுக்கவே முடியாது. இந்தியாக்குள்ள பணத்தை கொண்டு வா, பட் ரிட்டர்ன் 1 இயர்க்குள்ள எடுக்க முடியாது. நெக்ஸ்ட் இயர் அப்போ ஃபுல்லாக எடுத்துடலாமா, எடுத்துக்கோ, ஆனால் நாட் அட் அ சிங்கிள் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். ஒவ்வொரு வருஷமும் இத்தனை பெர்சன்டேஜ் தான் நீ எடுக்க முடியும். பிகாஸ் என்னோட பிஸ்னஸ் அடி வாங்கிரும். நீ வந்து பணத்தை போட்ட, நான் வந்து இப்போ உங்களுக்கு முதல் கொடுக்குறேன், ஒரு 1000 கோடி ரூபாய் முதல் கொடுக்குறேன். 1000 கோடி முதல்ல கொடுத்து ஒரு ஃபேக்டரி ஆரம்பிக்க சொல்லியாச்சு. எல்லாம் நான் இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபேக்டரி ஆரம்பிச்சு ரன் பண்ணிட்டு இருப்பேன். டக்குன்னு வந்து இல்லை நான் கொடுத்த 1000 கோடியை போட்டு அப்படின்னா 1000 கோடி எங்கே போகிறது? பிஸ்னஸ் தான் க்ளோஸ் பண்ணணும். ஸோ மை பிஸ்னஸ் கெட்ஸ் அவுட். அவ்வளோதான். என்னோட டெவலப் பண்ணது எல்லாம் அடி வாங்கிடும் ஒரே நாளில். இங்கே வந்து எதுவுமே கிடையாது. ஜஸ்ட்டு டிஜிட்டல் ஃபாரின் கரன்சின்னு அவன் ஆன்லைனில் பண்ணுறான், ஆன்லைனில் எடுத்துகிட்டு போயிடுவான். அப்போ தான் இந்த ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. ஸோ சேம் வே எவ்ரி ஒன் ஹேஸ் தீஸ் ஆர் பிஸ்னஸ் என்விரான்மெண்ட்ஸ் விச் ஹாவ் சம் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ் ஃபார் த பிஸ்னஸ். ஹையரிங் ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ். இப்போ நான் என்னோட சப்ளை செயின் அங்கே கொண்டு போயிடுவேன். அங்கே கொண்டு போயிட்டு டெலிவரி பண்ணுறதுக்கு நான் இந்தியாவிலேருந்து எல்லாத்தையும் கொண்டு போக முடியாது பீப்புள். அப்போ ஃபாரின் ஒர்க்கர்ஸ் தான் அசைன் பண்ணுவான். சேம் வே அங்கேருந்து வர்றவன் இங்கே உள்ளவன் அசைன் பண்ணுவான். ஹவு டு வி டீல் வித் த ஃபாரின் பர்சன்ஸ்? ஏன்னா அங்கே அவனுக்கு ஏதாச்சும் சேஃப்டி இஷ்யூ இருந்துச்சுன்னா நம்மளால வெளியே வர முடியாத அளவுக்கு பண்ணிட்டுருவாங்க. சேம் ஐ மே எக்ஸ்டெண்ட் மை பிஸ்னஸ். என்னோட வேர் ஹவுஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் அங்கே வச்சிருப்பேன். வேர் ஹவுஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ் என்னோட அங்கே உள்ள வேர் ஹவுஸ் ஆப்ரேஷன்ஸ்க்கு நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல இருக்கு. நம்ம போய் அங்கே பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். அங்கே பிரான்ச்சஸ் வச்சிருப்போம். அங்கே என்னோட பிரான்ச் ஓன் லொகேஷன்ஸ், அதாவது என்னன்னா ஒவ்வொரு கண்ட்ரிஸும் நிறைய பெரிய வேணும் அவங்க பிரான்ச்சஸ் வச்சிருப்பாங்க. அங்கே இந்தியன் லேபர்ஸுக்கு கொண்டு வந்து வச்சிருப்பாங்க. ஏன்னா நமக்கு வேலை பார்க்கறதுக்கு அவன் தான் செட் ஆகும், ஃபாரினர் செட் ஆக மாட்டான். பட் இன்கேஸ் ஒரு சில ஃபாரினர்ஸ் நாங்கள் இது பண்றோம் அப்படின்னா அவனை எந்த மாதிரி பார்த்துக்கணும், அந்த கண்ட்ரியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் படி பார்த்துக்கணும். சேம் இந்த லீஸ்ட் டெவலப் கண்ட்ரிஸ் ஆஃப்ரிக்கன்லாம் சொல்றாங்க, அவன்கிட்ட இன்னும் கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும். ஏன்னா அவங்க பாலிசியை ஃபாலோ பண்ண மாட்டாங்க, அவனே நம்மள அடிச்சுக்கிடும். சேஃப்டி த்ரெட் ரொம்ப இருக்கும் அவங்ககிட்ட. ஸோ தீஸ் ஆர் சம் things which where we are lagging and we have to focus. Physical security நான் சொன்னேன். சவுத் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல உள்ள போறீங்கன்னா ஆப்பிரிக்கன்ஸ் அவன் வந்து என்ன பண்ணுவான்னா திருட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி. அவன்கிட்ட பண்ண கிடையாது, நம்மகிட்ட இருந்து பிடிங்கிடுவான், அடிச்சு பிடிங்குவான். பெஸ்ட் வந்து கேட்டானா சத்தம் போடாம கொடுத்துட்டு போகணும். இது நாட் ஒன்லி இன் ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரிஸ், ஈவன் இன்க்ளூடிங் இன் அமெரிக்கா. தேர் ஆர் ஸ்பெசிபிக் ஏரியா, பிளாக்ஸ் இருக்கிற ஏரியால they just stop the car and show the gun. இருக்கிறத ஒன்றும் சொல்லாம அப்படி கொடுத்துட்டு அவன் இதை விட்ட விட்டுருவான். இல்லைன்னா ஷூட் பண்ணிட்டு எடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பான். ஸ்டில் தேர். இந்த ஆப்பிரிக்கன் கண்ட்ரீஸ்ல அப்படி பண்ணாங்கன்னா யாரும் எந்த ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி எடுக்க முடியாது. ஏன்னா there are scenarios where I own my business, அங்க மைன், டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சென்டர், வேர் ஹவுஸ் எல்லாம் வி மேனேஜ். இப்போ டிஹெச்எல் சொல்லணும்னா இங்கே உள்ள இங்கே உள்ள எம்ப்ளாயிஸையும் அங்கே கொண்டு போய் வச்சிருக்கான். ஏன்னா அவங்கள வச்சு இவனால வேலை வாங்க முடியாது, நம்ம ஆளுக்கு வச்சு தான் வேலை வாங்க முடியும். பட் அங்கே செக்யூரிட்டி ஃபார் தெம் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட். ஈவன் கம்பெனி ஸ்டாஃப்ஸ்க்குலாம் என்னன்னா அலோடே கிடையாது, நீங்கள் வெளியே போகக்கூடாது. சண்டே மட்டும் நாங்கள் ஓன் வெஹிக்கிள் வித் செக்யூரிட்டி அரேஞ்ச் பண்ணுவோம், அப்போ தான் நீங்கள் போகணும். யூ மைட் ஹவ் சீன் இந்த காங்கோ, ஜாம்பியா, அதெல்லாம் அயன் படத்துல கூட பார்த்துருப்பீங்க. அம்மாட்டோவா சொல்லிட்டு போயிட்டே இருப்பான். இது மாதிரி எக்கச்சக்க நடக்கும். ரொம்ப டிசிப்ளின்டு பாலிசி டெவலப் கண்ட்ரீஸ்லயும் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு, டோட்டலா டெவலப் ஆகாத கண்ட்ரீஸ்லயும் நமக்கு பிரச்சனை இருக்கு. ஓகே, next comes to documentation. What are the documentations we have to produce? இது வந்து சில எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்ட் இட் வேரிஸ் ஃப்ரம் கண்ட்ரி டு கண்ட்ரி. நிறைய கண்ட்ரீஸ்ல வெவ்வேறு டாக்குமெண்ட் கேட்டானா we should be in a position to produce it. And when I say supply chain management crossing the border, evidence is the document. So documentation is the only evidence for a
குட்ஸ் மூவ்மெண்ட் அது லோக்கல்லேயே சொல்லலாம், இந்தியாக்குள்ளேயே பண்ணால் டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் போகுது அப்படின்னா வித்வுட் த டாக்குமெண்டேஷன் வி cannot transport any shipment. So kind of airway bills, bill of lading, commercial invoice, consular invoice, certificate of origin, NAFTA certificate for North America, Canada and Mexico, இன்ஸ்பெக்ஷன் சர்டிஃபிகேட். நான் சில பர்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஹசார்டஸ் அப்படின்னா அது இன்ஸ்பெக்ஷன் முடிச்சு அதோட குவாலிட்டி சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் எல்லாம் வச்சுக்கணும். டாக் ரிசிப்ட் அண்ட் வேர்ஹவுஸ் ரிசிப்ட், எங்க நான் வேர்ஹவுஸ்ல வச்சிருக்கேன் அதில் கிளியரன்ஸ் வாங்கியிருக்கேன் எல்லாம். டெஸ்டினேஷன் கண்ட்ரோல் ஸ்டேட்மெண்ட், ஷிப்பர்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் டிக்ளரேஷன், எந்த ஷிப்மெண்ட்ல போனா அதோட ஷிப்பர்ஸ் வந்து என்ன டெக்ளரேஷன் கொடுத்திருக்காரு, எக்ஸ்போர்ட் லைசன்ஸ், எக்ஸ்போர்ட் பேக்கிங் லிஸ்ட், இன்சூரன்ஸ் சர்டிஃபிகேட். இப்போ இந்த இன்சூரன்ஸ்லாம் இல்லாம கிராஸ் பார்டர் பண்ணவே முடியாது. அட்லீஸ்ட் விதின் இந்தியா நேஷனல் லெவலில் நான் வந்து இன்சூரன்ஸ் எடுக்கிறது என்னோட ஆப்ஷன். ரிஸ்க் கவரேஜுக்காக சில நேரம் சம்டைம்ஸ் ஐ கோ ஃபார் இன்சூரன்ஸ், சம்டைம்ஸ் ஐ சி இல்லை இதுல ஒன்றும் பெரிய ரிஸ்க்லாம் இல்லை, லெட் அஸ் டேக் த ஷிப்மெண்ட் வித்வுட் இன்சூரன்ஸ். பட் இன்டர்நேஷனல் பிசினஸ் வந்துச்சுன்னா இட் இஸ் மேண்டேட்டரி. இப்போ இதுலயே பாத்தீங்கன்னா இந்தியாலயும் இன்னும் நிறைய இருக்கு. மேனிஃபெஸ்ட்னு ஒன்று சொன்னேன், ஐஎம்ஜி சொல்லுவோம், இம்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட், இஎம்ஜி சொல்லுவோம், எக்ஸ்போர்ட் மேனிஃபெஸ்ட் இன் ஜெனரல். 3 காப்பீஸ் வரும், அதெல்லாம் ஃபில் பண்ணும். அதுல இருந்து நிறைய டீடைல்ஸ் கிடைக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி ஷிப்பு, பர்சன் இன்சார்ஜ், என்ன கன்வேயன்ஸ், அதுல என்ன வெசல், என்ன ப்ராடக்ட் வித் ஸ்பெசிஃபிகேஷன், இந்த ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ல என்னென்ன, இது ஹசார்டஸ் அப்படின்னா எந்த ஹெச்எஸ்என்ல வருது, அந்த ஹெச்எஸ்என்க்கு உண்டான நார்ம்ஸ் இதுல நம்ம ஃபாலோ பண்ணியிருக்கோமா. சோ மெனி திங்ஸ் ஹாஸ் டு பி கன்சிடர்டு. Is there any questions in this, ma?